my dear students. Today we will solve the question paper for 8th standard of PAS. As we all know, first of all we need to choose a district. Then we need to fill a student ID. So for demonstration I have filled a student's ID. So let's move to the questions. First question is minus 1 ਅਤੇ 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ? ਅਨੰਤ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਛੜ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ। 2002 ਅਤੇ 3। ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆ -a/b ਦਾ ਜੁੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? a/b। ਇੱਕ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 2 ਲਾਲ 5 ਹਰੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਹਨ। ਬੈਗ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਢੀ ਗਈ ਗੇਂਦ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ। 2/7। ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 1.21 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। 1.1 ਮੀਟਰ। ਰਾਜੂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਹਰੇ ਵਰਗੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧੂਮ ਕੋਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧੂਆਂ ਅਤੇ ਕੋਹਰਾ। ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪਤੰਗੇ ਨੂੰ ਕੋਕੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਡਪੋਲ ਪ੍ਰੌੜ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾਂਤਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚਿੱਤਰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਡੱਡੂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਆ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਪੀਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਗਮਰਮਰ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਰਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਗੈਸਾਂ ਹਨ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਖਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ? ਊੜਾ ਅਤੇ ਆੜਾ ਦੋਵੇਂ। ਮਨਜੋਤ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਟੂਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁੰਨ ਲਿਆ। ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਨਜੋਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਖਮੀਰ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕਮ ਨੂਰ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹਣ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਰੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਇਲੋਨ। Read the passage and answer the questions that follows. Percy Adams lived in a great neighborhood. He had many friends there. Percy woke up one morning and took a long stretch. He had a good night and was much rested. First he walked in the kitchen and ate a good breakfast. He waited at the door for someone to open it and let him out. He had things to do. Percy walked outside and looked around. Everything seemed fine. Then he went and checked on his friend Alan the dog. Alan was still sleeping and didn't want to go with Percy.
Percy walked across the yard and visited the mother bird and her babies. They were fine and were eating some worms for breakfast. They didn't even look at Percy. They were busy. Percy walked across the street and visited his friend Buba. Buba was outside stretching out in the sun. Buba was glad to see Percy. They were great friends. Buba said hello to Percy with a great big meow. Percy gave a mew right back. Percy and Biba played and played. They visited their old friends in the neighborhood. It was time to go home. They were tired and it was a good time to take a nap. So, here are the questions. What kind of animals were Percy and Biba? They were cats. Who did Percy visit first when he went outside? He visited Alan. Why didn't the birds look at Percy? They were busy eating. What sound did Percy make? Mew. What did Percy do when he went home? Took a short sleep. पंजाबी शब्द कर्मचारी के लिए कौन सा शब्द उचित है? कर्मचारी। निम्नलिखित शब्दों में से पुष्प शब्द का अर्थ स्पष्ट करने वाला शब्द चुनो। फूल। होनहार बिरवान के होठ चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। गुणवान के गुण बचपन में दिखाई देने लगते हैं। धोबी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनाओ। धोबिन। दिए गए अनुचित क्रम वाले शब्द लास्फा के वर्णों से निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द बन सकता है? फासला। पंजाबी मुੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਸੁਭਾਅ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਪਗਡੰਡੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ। ਰਾਹ। ਪਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸੂਚਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸੂਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਾਫੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋਗੇ? ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ। ਦਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1772 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਉੱਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਵਾਰਨ ਹੇਸਟਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ 33% ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ? ਸੋ ਆਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੌਂਟੇਗੂ-ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਰਡ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਕੋਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ? Our option is first one, 1773 ਈਸਵੀ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ। ਲਾਰਡ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਮੰਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਅਧੀਨਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ?
19 ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਨ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਨੁਛੇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ 10 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ? ਅਨੁਛੇਦ 45। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।